as in and in most cases it should be without any plan. So that the first stage of his work, if you look at many of the works, if you look, the first stage is more like automatism and the unfold. That it allows your hand to move freely on the page, or you are making the lines like following the rules of the awkward but without the intervention. So that it's kind of, that freedom that you can see at the first time, gradually a conscious mind takes control over it. And that images, which it looks primarily abstract, creating figurative, like some figures like a human figure, like some forms is recognizable. But this work largely, in the perspective in detail, that is the combination of the two kind of practices. One, the first stage of the making is much more free and based on the kind of automatic, like you are showing color on the surface. You are not actually thinking that what kind of form you will take. Or you are making lines freely with not one single brush, maybe with 3 brushes. So it's like that a very playful way of creating the painting, which is at the center of his entire artistic practice presented. So this word playful is actually taken from Johann Huizinger's book called Homo Ludens. Actually, what is the thought behind using this particular term from a book is that Homo Ludens means that man who actually enjoy play. What is the opposite of Homo Ludens is Homo Faber. A man who is actually creating something which is intelligent, thought, pre-planning, like the Renaissance man, the scientific man, the laborious man who has actually used the material to create something. But at the opposite to that, there is also a man, also a society which believes in a freedom, basic freedom of play. Play as not just, that a very term of less importance, but play is the constituent element of the society, as opposed to labor. So in art, what is more important is that even in particular works here, we see another very important aspect. If we look closely, we have a Duchampian, or kind of an avant-gardist approach to question the very idea of what is art. Bartholdi told me that if you look at Ganesh Pandey, or if you look at Jogen Choudhury, if you look at Vikas Bachchan, you know what art is. But if you look at that word, you have to think that what does art constitute? It is a process of making. The making of art is at the center of the creative practice, rather than giving you an ideology of art. So the thing is that Bartholdi, who also took training from masters like Vinod Bihari, like Gauri Vandu, all this, the K.G. Subramaniam, Jyoti Hart, those are the pioneers in modernism in India, and he learned a lot from them, all their ideas and techniques. But what is very interesting is that Bartholdi learned from all kinds of, even from the YouTube videos, but without the ideology. What comes to him as a skill, as a practice, a way of making, and not a framed ideology. That is the way by which Bartholdi combined the avant-gardist practice of the West with that traditional and the modernist practice of India, the poet art, together. He rejects nothing, accepts nothing, holds nothing as anything. So there is an extraordinary sense of freedom. So we will just discuss some of the drawings here. We have also painting and also some 3-dimensional object made of, the discarded household object like, the socks, trousers, shirts,
and he stuffed him with the cottons and the newspaper and stitched together to give it a form. So that is also a way of reusing because the Partha believes that there is an afterlife of object when it has lost its value in the household, its function, it can be relegated to the art, can find meaning there. So that is also there are some artworks are there. I mean, mostly abstract. And another thing I can tell you, what important is that you might find that the approach is also, that the painting you can see that a combination of the figurative and the abstract. But Partha, as far as I understand, never decide the fate of the painting for the painting. He did not start a painting as figurative or abstract. It is the freedom of the material and the decision of the artist, both at play, and which decide whether it will be. Sometimes I ask Partha that why most of your figures are so funny, looking like clouds. Why not other kinds of figures? So Partha replied, okay, fine. If you look at the landscape that I have given to them, they are inhabited in this absurd, the imaginary landscape. So the figure must look, that in harmony with this absurd imaginary landscape, so that it looks very funny, making gestures. And so there is a deep connection between the way both the image he created are alone experience over more than 6 decades. এখানে যাওয়ার আগে আমি একটু বলি, আমি কলা ভবনে পড়াশোনা করেছি। এই যে বিশ্বভারতীতে পড়াশোনা করার সময় আমি থাকতাম ত্রিপুরার থেকে এসেছি। তো সেইখানে এসে দেখলাম বিশ্বভারতীতে যে একজন মাস্টারমশাইকে হাত বাড়ালেন, মাস্টারমশাইকে ধরা যায়। এই যে একটা সুযোগ পেলাম যে এত কাছে থেকে মাস্টারমশাইকে পাওয়া যায়, একসঙ্গে বসেছি। কাদের সঙ্গে? কিঙ্করদা, যমুনাদি, ধীরেন কৃষ্ণ দেববর্মন, সবাই আমরা পাশাপাশি বসতাম। এইরকম রিলেশন, মাস্টার এবং স্টুডেন্টের রিলেশন আমি আর কোথাও দেখি। বড়োদাতে গেছি, বড়োদাতে ছিল কিন্তু একটু ডিস্টেন্স ছিল। তো যাই হোক, কলা ভবনে যখন পড়াশোনার সময় একটা স্বাধীনতা ছিল। স্বাধীনতাতে কি যে কনসেপচুয়াল আর্ট, তুমি স্টাডি করো, স্টাডি করে তার থেকে দেখো। এবং দেখার জন্য কী ছিল, বিনোদদার হিন্দি ভবনের মিউরেল, বিনোদদার ছবি কলা ভবনে বিভিন্ন কালেকশানে, তার মধ্যে উড কার্ড, লিনো কার্ড, এখানেও জিনিস নিয়ে যে না ছিল। তো এই যে এইগুলো দেখে তখন আমাদের মনে হতো যে আর্টটা তাহলে কী, এই যে কী জিনিসটা, সেটা যখন বড়োদাতে গেলাম তখন আমাদের বলা হচ্ছে, আমরা বলছি আমরা তখন মানিদা বললেন কম্পোজিশন কথাটাই বলো যে আমি একটা প্রজেক্ট নিই, একটা প্রবলেম নিয়ে ভাবছি, একটা জিনিসকে নিয়ে কিভাবে তাকে ডেভেলপ করতে হয় তা নিয়ে ভাবছি। এই তখন থেকে আরম্ভ হলো, উনি আমাদের ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট আরম্ভ করলেন। কলা ভবনে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট করেছেন, কিন্তু বিশুদা হয়তো বলে দিলেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, কিন্তু মানিদা বললেন তা না, অন হোয়াইট ব্ল্যাক অ্যান্ড অন ব্ল্যাক হোয়াইট। যে ব্ল্যাকে কাজ করে তার মধ্যে হোয়াইটটা কী করে ঢোকাতে, সেটা মাথায় ঢোকে। তার আগে কিন্তু মাথা খাটানো এটা একটা সাংঘাতিক জিনিস। আমরা ওইটাকে বেচারাকে বড় অবশ করে রাখি, এত অবশ করে রাখি যে ভাবা যায়। আমাদের যে পঞ্চেন্দ্রিয়টা আছে সেটাকে অবশ করে রাখি। পঞ্চেন্দ্রিয়টাকে যদি সজাগ না করতে পারি, আর্ট কেন, সিনেমায় যাও, নাটকে যাও, যে কোনো লাইনে যাও, পঞ্চেন্দ্রিয়টা সাংঘাতিক।
সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী দেখেছিলাম একটা পুকুরে কতগুলো মাকড়সা পালিয়ে যাচ্ছে। এখন এই যে চোখ দিয়ে দেখা একটা মাকড়সা চলে যাচ্ছে, সেটা কিন্তু ওই পঞ্চেন্দ্রিয় যদি কাজ না করতো তাহলে সত্যজিৎ রায় ওই জিনিসটা করতো। আমরা এই করছি বলে বলে সবার সামনে, কিন্তু এটা আর্ট হলো না। যখন এটা নাটকে হলো তখন এটা আর্ট হয়। কাজে আর্টটা কি, এটাও একটা অন্য, যেটা যে সাধারণভাবে আছে তাকে যখন অন্য চরিত্রে আমরা দেখাতে চাই, দেখাতে পারি, তখন সেটা আর্টে রূপান্তরিত। সেটা নাটকে গেলে একরকম, অন্য অভিনয়ে গেলে একরকম, ছবিতে এলে আরেক রকম। একবার পিঙ্কোটার গল্প শুনেছি, পিঙ্কোট একজন বিদেশি আর্টিস্ট এসেছিল, এসে জিজ্ঞেস করছে তোমরা এরকম আঁকতে পারো না, 4 শর্টে নিয়ে আঁকতে পারো। পিঙ্কোটা সেই বিদেশি শিল্পীকে বলেছেন আমরা ওই রকম আঁকি না, আমরা এরকম আঁকি। এই যে কথাগুলো এটা কিন্তু মানে এই যে আমরা ইন্ডিয়ান আর্ট, ওয়েস্টার্ন আর্ট এটা গুলিয়ে ফেলি। ওরা চাকরি জগৎকে নিয়ে বিচার করছে, ঠিক আছে, আমরা চাকরি জগতে চাইতো আরেকটা জিনিসকে দেখার বিচার করছি। সেটা কিন্তু পরবর্তী সময় যখন ফটোগ্রাফি ডেভেলপ হলো তখন ওরা বলে আরে আমরা যে যা করছি সব ভুল, চলো এইদিকে যা। এই তখন আগে ছিল ইস্ট এবং ওয়েস্ট, এখন ইস্ট ওয়েস্টে এদেরকে সামলাচ্ছে। আজকে যদি দেখো ওয়েস্টে গিয়েও যদি দেখো, সেখানে এই যে পারসেপশন, কনসেপশন, তারপরে এটাকে কী করে ডিজাইনিং ফর্মে নিয়ে যাওয়া যায়, সেগুলো কিন্তু ইস্টের একটা অবদান। সেই যাই হোক, এইসব করে টরে আমি প্রথম একটা আগরতলা একটা মেয়েদের স্কুলে, ওই স্কুলের ছাত্র জয়শ্রী, সেখানে যখন গেলাম সব ছিল, দোকানে রং টং কিছুই পাওয়া যেত। তখন আমি কি করলাম যে কী করা যায়, তখন একজন অ্যাডভাইস করলাম আপনি ওইসব খুঁজবেন লোকাল জিনিসগুলো কী আছে না, ফেভিকল আছে, সিমেন্ট আছে, আরও যা আছে দেখুন। তো তখন আরম্ভ করলাম আদার দেন অন্য অবজেক্ট দিয়ে, মানে মেটেরিয়ালস দিয়ে ছবি আঁকা যায়। ছবি বলতেও আমরা কিন্তু রং দিলেই ছবি হয়, রং দিলে, রং ছাড়াও এখন অনেক কিছু হচ্ছে ছবিতে চলে আসছে, 2 ডাইমেনশনাল জিনিস। কাজেই আমাদের পারসেপশনটাকে পাল্টাতে অনেক দেরি হয়েছে। সে যাই হোক, ওইখান থেকে এসে তারপর যখন রবীন্দ্রভারতীতে নতুন ইনস্টিটিউট হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি, তো সেখানে আমি ঘটনাচক্রে শিক্ষকতার চাকরি পেলাম। পেয়ে আমি দেখলাম আমি একটা স্বর্গেতে আছি, একটা যেখানে মানে কল্পনা করা যায় ওই জায়গায় রবীন্দ্রনাথ থাকতেন, অবনীন্দ্রনাথ থাকতেন, দ্বারকানাথ হেঁটেছেন, এরা কত কাজ করেছেন। এইগুলো যখন মাথায় এলো যে এইসব মহান পুরুষগুলো যখন এইখানে থেকে কত কিছু সৃষ্টি, আজকে যে ঠাকুর পরিবারকে দেখি পৃথিবীতে যত উচ্চতর বংশজাত লোক আছে, ঠাকুর পরিবার কিন্তু তাদের মধ্যে একটা। আমরা কিন্তু ওইটাকে এখন স্মৃতিতেও রাখি না, রবীন্দ্রনাথ ঠিক আছে। এই যে জিনিস আমাদের সম্মান দিতেও জানি না, সম্মানটাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। এইসব দেখে তখন আরম্ভ হলো রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটির ঠাকুরবাড়িতে ফ্যাকাল্টি অফ ভিজুয়াল আর্টস। সেইখানে কী করা যায়, যে আরম্ভ হলো যখন, তখন তো কাজ করতে হবে। তখন আমরা একটা চেষ্টা করলাম, কারণ আমাদের পাশেই ছিল যদি শিল্পের একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠান বলি, সেটা হলো গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ, শান্তিনিকেতন কলা বোর্ড। এই 3টি ইনস্টিটিউশনের জায়গায় একটা নতুন ইনস্টিটিউট তৈরি হচ্ছে। তাকে কীভাবে আমরা যখন মাস্টারমশাইয়ের দায়িত্ব নিচ্ছি, ছাত্রছাত্রীরা আমাদের উপর ভরসা করে ভর্তি হয়েছে, তখন এটাকে দেখতে ওরা স্কেচ করতে গেলে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ছেলেমেয়েরাকে কিছু জানে না, কোথা থেকে যে এই কোথা থেকে এসছে, কোথা থেকে এসছে, যেমন এটা মানে পাগলাগারোর থেকে এসছে। যাই হোক, এদেরকে সামগ্রিকভাবে আমরা যখন মাস্টারমশাই হয়েছি, তাদেরকে একটা জায়গা তৈরি করতে আমরা আরম্ভ করলাম একটা নতুনভাবে দেখা আর্ট। এবং সেটা করতে গিয়ে আমি চেষ্টা করলাম যে আমাদের সাবজেক্টও এরকম ছিল, পেন্টিং ছিল, গ্রাফিক্স ছিল, সবই ছিল। তার সঙ্গে একটা ছিল যে বিভিন্ন মেটেরিয়ালস দিয়ে কীভাবে করা। তো তখন আবার আমি মানে মাস্টার ছাত্র,
আমি আমার টেবিলে বসে যত রকমের চিন্তা ভাবনা আছে করে যেতে পারি। ওরা অনেক ছেলেমেয়েরা দেখেছে, ওরা এগুলোতে কী করছে, এগুলো তো ওই ওদের সঙ্গে মেলে না। আমি বললাম ভাই তোমরা করতে থাকো, করে দেখো। তো কয়েকজন করেছে, করতে 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 আজকে রবীন্দ্রভারতী একটা জায়গায় এসছে। সেটাই আমাদের মানে এতদিনের প্রচেষ্টার একটা ফসল বলতে। প্রচেষ্টা তো একজন করতে পারে না, অনেকে। তো সেই জন্য আমি আর্টটাকে এখন আমি 80 ঊর্ধ্বে আছি, এখন ভাবলাম যে এইসব খেলা বাদ দাও, আমার নিজের খেলা খেলার জন্য আমি যত রকমের প্রসেস আছে, আমি অনেক কিছু জানি, অনেক কিছু জানি, সেটা তো মানতেই হবে, কারণ সবাই সব কিছু জানে। কিন্তু যতটা জানি তাতে কত রকমের বিকাশ হতে পারে সেটা একটা প্রচেষ্টা। কারণ এখন আর্টটা মানে আমি যা আগে যেমন বলা হতো পেন্টিং, মানুষ না এগলে পেন্টিং হবে না, এখন হচ্ছে রং ছেটালেই পেন্টিং। যে রং ছেটালেই যদি পেন্টিং হয় তাহলে আমি একটা কিছু করলে সেটাও পেন্টিংই হয়, সেটা একটা আর্ট ওয়ার্কই। এখন পেন্টিংয়ের চাইতে আর্ট ওয়ার্ক হচ্ছে এই আর্ট 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 করে মানুষের চিন্তা শেষ নেই। এটা যতক্ষণ মাথার থেকে পরিষ্কার না করবে কিছুই করতে হবে। কারণ যদি একমুখী আর্ট হতো তাহলে করতে পারতে আমি জানি বা জানি, কিন্তু আর্ট তো একমুখী নেই। এটা ইউরোপে দেখিয়ে দিয়েছে, সারা পৃথিবীতে দেখিয়ে দিয়েছে যে একমুখী আর্ট কিছুদিন হতে পারে না। এটা একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাপ্রোচ আছে, একটা বা দলগত অ্যাপ্রোচ আছে সেখান থেকে। তারপরে আছে প্রমোটারটা, একটা সময় ধর্ম নিয়ে আর্ট তৈরি হয়েছে, তারপরে হয়েছে সমাজে বিখ্যাত লোকেদের, রাজা মন্ত্রীদের দিয়ে হয়েছে, এখন গণতান্ত্রিক দেশ যে কেউ প্রমোটার হয়েছে। কাজে আর্টের সঙ্গে আরেকটা জিনিস হল, আমি অনেককে জিজ্ঞেস কাজ করতে স্যার আর সময় পাই না, যেন সারা একটা ছেলে আমাকে জিজ্ঞেস করে বলছে যে পাই, তুমি সিনেমা দেখো? হ্যাঁ দেখেছি। আরে তুমি বিয়ে করেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। বলে আচ্ছা তোমার মিসেসকে নিয়ে সিনেমায় যাও? হ্যাঁ হ্যাঁ মাঝে মাঝে যাও। ঘুরতে যাও? বলে হ্যাঁ যাই মাঝে মাঝে, স্যার ছুটি ছাড়া পেলে একটু ঘুরো। আমি এত সব কাজ করতে পারি, আর্ট করতে পারো না? তখন সে চুপ হয়ে ভালো কাজ করবে, কিন্তু অজুহাত, ও যে কোনো অজুহাতে দেখি আমরা সরে যেতে, এসকেপ করতে। আরও দেখেছি যে একটা আর্ট কলেজ থেকে শিখলো, শেখার পর ওই শেয়ালের কুমিরের ছানার মতো এইদিকে দেখাচ্ছে অমুক এক্সিবিশনে, আরেকটা গিয়ে ওই একই ছবি এরকম দেখাতে দেখাতে ছবির সংখ্যা কমে গেল। ও পারো মানুষ বোঝে না কি এইসব আর্ট ফার্ট, কেউ বোঝে না জানেন। আমি যেমন যেমন ইন্দ্রের থেকে এসছে ও ছবি আঁকছে, আরে ছবি আঁকা বা ইয়ে করা এত সহজ না, আবার এটা খুব জটিলও না। তারপরে আমি দেখলাম যে কারো যদি কাজ করার ইচ্ছে হয় সে নরকে বসেও করতে পারে, আর যদি ইচ্ছে না হয় রাজপ্রাসাদে দিলেও সে কাজ করতে পারে। এই একটা। আরেকটা হলো কিংকর্দাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আমরা এখন কী করতে পারি? ও বাবা জানো আর্ট হলো দুরকম, একটি একটা হলো পেটের আর্ট আর একটা মনের আর্ট। ও বাবা উনি পেটের আর্ট না বললে, পেট না বললে তুমি মন পাবে না। খালি আমরা ওইখানে আরেক বন্ধুগুলি করি, অনেকে আমি জিজ্ঞেস করি কি আর্ট করছি, আর্ট করছি বলি একটু ছবি আঁকি, মাঝে মাঝে সংসার চলে আবার চলেও না। মানে এই যে আর্টই যে বাস্তব ছবি না হয়ে আবেগধর্মী হলে বিপদ। আবেগধর্মী হলে তুমি কিছু করার শক্তি নেই। আর্ট মানে আর্ট করলে 5 বছর, তারপর তুমি শেষ। কেউ 10 বছরে শেষ, কেউ 15 বছরে শেষ, কেউ ম্যাক্সিমাম 20 বছর করবে শেষ। আজকে এই যে কখন শেষ হবে, মানে আমি জীবনে কী করেছি না করেছি সেটা আমি সেটা বিচার করি না, কিন্তু এটা আমি বিচার করি যে আমি এখনও 80 ঊর্ধ্বে এসে আমি ছবি আঁকতে পারি, কিছু করতে পারি। সে তো সাংঘাতিক। তাই তো 19 বছর বয়সে ফলাফলে ভর্তি হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ কম। এখন যদি আপনার কি নাম ধাম কারো হাতে নেই। ওই যে বললাম পেটের সঙ্গতি যদি হয় করো। আরেকটা জিনিস হচ্ছে
আরেকটা জিনিস হলো, এটা আমি বলি, ওই পরে লুকিয়ে রাখলে সেটা হয়, তোমার করার সাথে সাথে তাকে লোককে জানাতে হবে। আরে শাহরুখ খান যখন সিনেমা করলে তখন যেদিন থেকে শুটিং আরম্ভ হয় সেদিন থেকে তাদের প্রচার আনন্দ বলতো, কারণ ওইখানে একটা ইনভেস্টমেন্ট আছে। আমরা এই শিল্প কারো কাছে যাবো না, সবাই দৌড়ে আসবে আমার কাছে, হয় না। এত দৌড়াদৌড়ি করা কারোর সুযোগ নেই, কারণ দৌড়ানোর জন্য তোমাকে সুযোগ করে দিতে হবে। এই যে দেখুন, আমি এদের থেকে আলাদা করি এইটা দেখুন, এই দেখানোর যদি দায়িত্ব না নিতে পারবো, ছবি আঁকলাম লজ্জা বেশি কাছে গা লাগিয়ে লজ্জায় একদম শেষ, এই কিছু হবে না। না না শোনা, এটা না এটা শোনা, না শোনা, এটা কারণ আছে। ওইখানে একটা শিক্ষকতা, একটা শিক্ষক ছিল, তারা জানেন যে আমি সমাজের মধ্যে একজন আছি, রবীন্দ্রনাথ আছে এবং নজরুল শিল্পটাকে সমাজের সঙ্গে ধরে রাখা, এই যে মিউরাল করা,